us to be able to reach out to a larger community. We often underestimate the power, the strength of a connected community, and our NGO, in fact, has been one that has leveraged this strength very much, and we hope to do so a lot more during this COVID pandemic period. Now, our NGO, just to speak a little bit about it, right? Ours has been Snehita Women's Health Foundation. It was founded in 2016. It is dedicated to enhance the health of women in our community through awareness and timely guidance from a committed network of volunteers. And our volunteers are from various walks of life, right? It consists of experienced doctors. We also have a lot of non-medical practitioners, right? We have a lot of people from IT. We have students. We have just about anybody. And that is what makes this, our NGO, very unique. It is a group of absolutely dedicated, committed volunteers who believe that their only job is to help their community, right? So we conduct awareness classes, we conduct screening camps, and we also run a dedicated screening clinic in the city for our women. Now, October is a month that is dedicated across the world to increase awareness of breast cancer amongst all our people and to prompt our women to action for early detection and cure, right? Hence our Pinktober campaign, that will allow us to reach out to as many of our people in the community as possible, because we strongly believe that this disease can be conquered if we stand together as a community by being enlightened and in turn being the guiding light for all the other members of our community. Now today, welcome to our first session in this series of sessions this October to help increase awareness of breast cancer. We're very honored to have Dr. Paul Augustine, who's head of the Division of Surgical Oncology, RCC Thiruvananthapuram. He'll talk to you today about the importance of awareness and early detection of breast cancer and how is it that we can improve, right, the chances, our community's chances of beating this disease. Over to you, Dr. Paul. Thank you, Chitra. I'm audible, I suppose. I'm audible? A little feeble, yeah. I don't know. Okay. എന്തായാലും ഇന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം നടക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കണമെങ്കിൽ അത് രതീഷാണ്. രതീഷാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടുപേരുടെയും കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്ക്. അപ്പം രതീഷ്, പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും സ്നേഹിതയും ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഇത് വേണമെന്നുള്ള അധികാരികൾ തീരുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. അപ്പൊ സമയം കളയാതെ ടോക്കിലോട്ട് കിടക്കാം. So before you start, I'll probably talk quickly to the audience, right? This is being run in a webinar mode, which means that they can't talk, but they can chat and raise their questions in the chat module. So if you have any questions or if you have any clarifications, please put it in the question and answer module. If not, you may also put it in the chat. One of us will attend to it and make sure it is addressed. The questions will be taken towards the end of the session. We'll make sure that we address all your questions. We'll have a question answer session. Yes, sir. ശ്രീകാന്ത്, സ്ക്രീൻ ഷെയർ എനിക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യണം. പോസ്റ്റ് ഡിസേബിൾഡ് സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ്. Done, sir. Okay. എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണാവോ? കാണാം. യെസ്. ഒരു സെക്കൻഡ്, എൻ്റെ മൈക്രോഫോൺ ഒന്ന് മാറ്റിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, പലർക്കും I'm audible? Yes. Okay. Okay, thank you. പലർക്കും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എന്താണെന്നുള്ളതും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനെ പറ്റി നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ കാരണം, അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറാണ്. കേരളത്തിൽ 1/3 ക്യാൻസേഴ്സ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ
ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ക്യാൻസറാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ. സ്ത്രീയും പുരുഷനും കൂടിയെടുത്താൽ പോലും ഇപ്പൊ 10-12% ക്യാൻസേഴ്സ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറാണ്. ലങ് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരികയാണ്. അപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് പെർ ഇയർ അത് കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഓരോ കൊല്ലം ചെല്ലുന്തോറും. കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ബാക്കി വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളെ പോലെ കൂടുകയാണ്. ഇവിടെയുള്ളൊരു പ്രത്യേകത, വെള്ളി രാജ്യങ്ങളിലേക്കായാലും കൂടുതൽ ചെറുപ്പക്കാരായ സ്ത്രീകളിൽ ഈ ക്യാൻസർ വരുന്നു എന്നുള്ളതും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ കാരണം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായി ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാൻസറാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഭൂരിപക്ഷം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസേഴ്സും വളരെ പയ്യെയാണ് വളരുന്നത്. എല്ലാ ക്യാൻസേഴ്സും അങ്ങനെയല്ല. ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൽ ഭൂരിപക്ഷവും നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ആ നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ സൈസ് ആകുമ്പം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ 95% നമുക്ക് ക്യൂർ റേറ്റ് പറ്റും. ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, മാറ് കൺസർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതായത് ബ്രസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒരുപക്ഷെ പാർശ്വഫലങ്ങളില്ലാത്ത ബാക്കി ചികിത്സാ രീതികൾ വേണ്ടാതെ തന്നെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം അതാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്, കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ക്യൂർ ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഒരു ക്യാൻസർ ഒരു സെല്ലായിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് 2 ആകും, 4 ആകും, 8 ആകും. അങ്ങനെ 1 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10⁹9 സെൽസ് ആണ്. 10⁹9 സെൽസ് ആണ് ഒരു സ്ഫിയർ, 1 സെന്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള സ്ഫിയറിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ്. അത് എടുക്കാനായിട്ട് 30 ടൈംസ് ഇത് ഡബിൾ ചെയ്യണം. അപ്പം അതിന് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു 8-10 കൊല്ലം എടുക്കാം. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ഡബിളിങ് ഒരു 150 തൊട്ട് 200 ദിവസം വരെയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ഒരു 8 മില്ലിമീറ്റർ 9 മില്ലിമീറ്റർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മാമോഗ്രാം ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 7 മില്ലിമീറ്റർ 8 മില്ലിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം, അല്ലെ അതിലും ചെറുത് ചിലപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാം. പക്ഷെ മാമോഗ്രാം ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എല്ലാ ക്യാൻസേഴ്സും ആ സ്ത്രീയുടെ ജീവിത സമയത്ത് ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് ആയ ക്യാൻസർ ആകണമെന്നില്ല. പക്ഷെ 1 സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ക്യാൻസർ നമുക്ക് കൈവച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അത് മിക്കവാറും എപ്പോഴും ഒരു ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് ക്യാൻസറിലോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യാം. അപ്പം ഇത് ഇപ്പൊ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സൈസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. 1 മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? ഒരു പെൻസിലിന്റെ ടിപ്പ്. 2 മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രയോണിന്റെ ടിപ്പ്. ഒരു പെൻസിലിന്റെ ഇറേസറിന്റെ എത്രയാണ്? 5 മില്ലിമീറ്റേഴ്സ്. നമുക്കൊരു പിയുടെ ഒരു സൈസാണ് 1 സെന്റിമീറ്റർ. ആ സെന്റിമീറ്ററിൽ വിദഗ്ധ പരിശോധനയോടുകൂടി കൈവച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. സാധാരണഗതിയിൽ സ്ത്രീകളോ ട്രെയിൻഡ് അല്ലാത്ത ഡോക്ടേഴ്സോ നോക്കിയാൽ ഒരു 2-2.5 സെന്റിമീറ്ററിലായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഈ 2.5 സെന്റിമീറ്ററിൽ കണ്ടുപിടിച്ചാലും നമ്മുടെ സ്ത്രീകളിൽ പലരും എത്തിച്ചേരുന്നത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും വേദന വരികയോ ഒരു 3-4 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 സെന്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോഴാണ് വരുന്നത്. അതാണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കുഴപ്പം. വേദന വരാതെയോ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരാതെയോ സ്ത്രീകൾ എത്തിച്ചേരുന്നില്ല. പലപ്പോഴും ഇത് ക്യാൻസർ അല്ല, എനിക്കല്ല, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വരുന്നൊരു അസുഖമാണ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലോട്ട് പോകും. പിന്നെ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ആരോഗ്യം അധികം സംരക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടരാണ്. വീട്ടിലെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. ചിലർ മക്കളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാകട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് ചെയ്താൽ സാധാരണ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു 10 മാസമോ 1 കൊല്ലം മുമ്പ് വരെയോ കണ്ടുപിടിക്കുകയും പൂർണ്ണമായി ഭേദമാക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പം നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 3 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ അറിയേണ്ടത്.
ഒന്ന് ബ്രസ്റ്റ് അവയർനെസ്, 2 ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ, 3 മാമോഗ്രാം. ബ്രസ്റ്റ് അവയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? In simple terms, to be aware of one's own breast, to be aware what is normal for one's own breast, and to be aware when there is something abnormal in one's breast. എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റ്, ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ ബ്രസ്റ്റ് നോർമൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യതിയാനങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു സ്വയം അറിവാണ് ബ്രസ്റ്റ് അവയർനെസ്. നമ്മൾ പണ്ട് ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു സോർട്ട് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ തന്നെയാണ് അത്. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ സ്റ്റഡീസ്, ലക്ഷങ്ങൾ ഉള്ള സ്ത്രീകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയതിൽ ഈ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ബ്രസ്റ്റ് സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ വഴി നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. വേറൊരു പ്രശ്നം, നമ്മൾ സെൽഫ് ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ ചിലര് സ്വന്തമായിട്ട് നോക്കാൻ ശരിയായിട്ട് പ്രാപ്തരല്ലാത്തവർ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാതെ ഒരു ഫോൾസ് സെൻസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റിയിലോട്ട് പോകും. അവർ കാണാത്തത് കാരണം കുഴപ്പമില്ല, അവർ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് പോവാം. വേറെ കുറെ പേര് എന്തും ക്യാൻസർ ആണെന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് പോവാം. അപ്പം അത് അത്ര ശരിയല്ല എന്ന് കണ്ടാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തന്നെ ഒരു 10-20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് ബ്രസ്റ്റ് അവയർനെസ് ആണ് ബെറ്റർ എന്നുള്ളത് പറയാൻ തുടങ്ങിയത്. അത് എല്ലാ സ്ത്രീകളും 18 വയസ്സ് തൊട്ട് അവരുടെ ബ്രസ്റ്റിനെ പറ്റി അവെയർ ആയിരിക്കും. അത് അവെയർ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടത് കൊണ്ട് അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷന് ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതിനെ കൂടി പറ്റി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരും. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ സ്നേഹിത പോലുള്ളടത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ലേഡി ഡോക്ടേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബ്രസ്റ്റ് അവയർനെസ്, സെൽഫ് ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു അവബോധം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ട്രെയിനിങ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വളരെ ചെറിയ മുഴകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രെയിൻഡ് ഹെൽത്ത് പേഴ്സണൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. സാധാരണ ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ സ്നേഹിതയുടെ ഒരു ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിയുന്നത്ര സ്ത്രീജനങ്ങളെ ഇതിലോട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുകയും എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവിടെ തന്നെ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഫ്ലാറ്റിലെ 1-2 സ്ത്രീകൾ, ഒരു കോളനി ആണെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് പേര്, അപ്പം അവര് ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തി അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അവിടെ തന്നെ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് 1 സെന്റിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പേർട്ടായിട്ട് വളർന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും വോളണ്ടിയേഴ്സിന് 1-1.5 സെന്റിമീറ്ററിലോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. സ്വന്തമായിട്ട് 2.5 സെന്റിമീറ്ററോ 3 സെന്റിമീറ്ററിലോ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ക്യൂർ റേറ്റ് ഒരു 60-65% ആയിരിക്കാം. 1 സെന്റിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ 95 ആണെങ്കിൽ ഒരു 1.5 സെന്റിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ചിലപ്പം 85-90 ക്യൂർ റേറ്റ് കിട്ടാം. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ അവർ ഭയങ്കര എക്സ്പേർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും അവരെ കൊണ്ട് മറ്റതിനെ സാധാരണ കാര്യങ്ങളെ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനേക്കാളും നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും സമൂഹത്തെ സഹായിക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ തുടങ്ങേണ്ട ഒരു പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ ഒരു 30 വയസ്സ് തൊട്ട് തുടങ്ങണം. ഒരു റിസ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു നല്ല ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ ബ്രസ്റ്റിനും ഒരു 6-8 മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കും. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇതിനായിട്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡോക്ടർ ബ്രസ്റ്റ് അവയർനെസ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് എന്നുള്ള സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ തുടങ്ങണം. ഒരു 25 വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേനും ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷനായിട്ട് അവരൊരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകണം. ഇവിടെയും ഈ ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ട്രെയിൻഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നേരത്തെ മുഴ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇത്
30 വയസ്സ് തൊട്ട് തുടങ്ങണം. ഒരു സിംറ്റംസ് ഇല്ലെങ്കിലും, ഒരു കുഴപ്പവും സ്വന്തമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിലും 30 വയസ്സ് തൊട്ട് തുടങ്ങണം. സാധാരണഗതിയിൽ 6 മാസം തൊട്ട് 12 മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ആണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് ഒരിക്കൽ ചെയ്താൽ പോരാ, 30 വയസ്സ് തൊട്ട് 70 വയസ്സ് വരെയും ചെയ്യേണ്ടി വരും. കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് റിസ്ക് കൂടുതലുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ 6 മാസമായിരിക്കും, വളരെ കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ 4 മാസമാകും. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ സ്നേഹിതയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ സ്നേഹിത റിസ്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. അത് ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ റിസ്ക്കും എത്ര നാൾ കൂടുമ്പം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും പറയും. അതിൽ ക്ലിനിക്കൽ ഡ്രഗ്സ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും കാണും, മാമോഗ്രാം എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളും കാണും. പിന്നെ ഒരിക്കലും ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ, ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ എപ്പോൾ വേണേലും ഏത് പ്രായത്തിൽ വേണേലും ഇത് തുടങ്ങാം. 30 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പോയി എനിക്ക് 50 അല്ലെങ്കിൽ 55 60 എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് പ്രായമാണെങ്കിലും ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക. മാമോഗ്രാം, മിക്കവാറും എല്ലാവരും മാമോഗ്രാമിനെ പറ്റി അറിയാം. മാമോഗ്രാം ഏറ്റവും നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനം തന്നെയാണ്. അതിൽ 2-3 പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത്. മാമോഗ്രാം എടുത്താൽ അതിലൊരു അസുഖം കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഇല്ല എന്ന് തീർത്ത് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് 50 വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ 2 പടം ഞാൻ കാണിക്കുന്നു. വലത്തുവശത്തുള്ള പടം കുറച്ചുകൂടെ ഡെൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ മുഴകൾ വെളുത്തായിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മാമോഗ്രാമിൽ ചിലർ. പിന്നെ ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാൻസേഴ്സിൽ കാൽസിഫിക്കേഷൻ കാണാത്തത് കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ആര് നോക്കുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം. അപ്പം മാമോഗ്രാം ചിലപ്പം 5 തൊട്ട് 15% വരെ കൈവച്ച് കിട്ടാവുന്ന ക്യാൻസേഴ്സ് മിസ് ചെയ്തെന്ന് വരാം. അത് കാരണം എപ്പോഴും മാമോഗ്രാമിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷനും വേണം. മാമോഗ്രാം ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷനിൽ കണ്ടുപിടിക്കാത്ത ഒരു 25% ചെറുതായിട്ടുള്ള ക്യാൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം. 1 സെന്റിമീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള അതുപോലത്തെ ക്യാൻസേഴ്സ് കൂടുതൽ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിൽ ഒരു 80-85% ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ്ങിനായിട്ടുള്ള, ലൈഫിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മരണം സംഭവിപ്പിക്കാവുന്ന ക്യാൻസറായിട്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ ജീവിതകാലത്ത് ആയി വരണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ ചെറിയ ക്യാൻസറുകളും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയില്ലെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 1 സെന്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ തന്നെ 90-95% പൂർണ്ണമായി ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കും. അത് കാരണം മാമോഗ്രാം ആവശ്യാനുസരണം മാത്രം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത്. പറഞ്ഞ പോലെ മാമോഗ്രാം ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി അക്കമ്പനീഡ് ബൈ എ ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഒത്തിരി റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറയും. ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീയായിട്ട് ജനിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. സ്ത്രീകളിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു സ്ത്രീ 75 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ 8%-9% സ്ത്രീകൾക്കും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരുന്നുണ്ട്. ആണുങ്ങളിലും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരും, പക്ഷേ 100 സ്ത്രീക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ആണിനെ വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ പ്രായം കൂടുന്തോറും വരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പ്രായത്തിനൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു 20 കൊല്ലം മുമ്പ് 55-60 വയസ്സിലുള്ളവർക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് 50 വയസ്സിന് താഴെയാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും വരുന്നത്. 30 വയസ്സിന് താഴെ പോലും വരുന്നുണ്ട്. അതിലോട്ട് വരാം. പിന്നെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, മാസമുറ തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ ഗർഭധാരണം വരെ, ഫസ്റ്റ് ഫുൾ ടേം പ്രഗ്നൻസി വരെയുള്ള ഒരു സമയമുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ മാസമുറ ഒരു 12-13 വയസ്സിൽ വരികയും ആദ്യത്തെ പ്രസവം ഒരു 18-19 വയസ്സിൽ ആയിരുന്നു സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതൊരു 6 കൊല്ലത്തെ ഇടവേളയായിരിക്കും. അത്രയും നേരം
ഈസ്ട്രജന്റെ അൺഅപ്പോസ്ഡ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രസ്റ്റ് ടിഷ്യൂവിൽ. ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു 9-10 വയസ്സിൽ മാസമുറ തുടങ്ങുകയും ആദ്യത്തെ പ്രഗ്നൻസി ഒരു 26-28 വയസ്സിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം കാലയളവ് എത്രയായി? ഒരു 16-18 കൊല്ലമായി. അപ്പൊ നേരത്തെക്കായാലും ഒരു 3 ഇരട്ടിയായി ഈ അൺഅപ്പോസ്ഡ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഈസ്ട്രജൻ ഓൺ ദ ബ്രസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ. അതിന്റെ ദൈർഘ്യം കൂടുന്തോറും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് കാരണമായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നമ്മളുടെ സ്ത്രീകളിൽ ഇപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം. അപ്പം നേരത്തെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുക, ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ചെയ്യുക. മുലയൂട്ടുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ആണ്. ഒരു 2 വർഷമെങ്കിലും മുലയൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും. പിന്നെ വേറെ കുറെ കാരണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നതിൽ ഒരു 80% സ്ത്രീ ആണ് എന്നല്ലാത്ത ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ നമ്മൾ കാണാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിനൊന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. റിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നേരത്തെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണം, അതിനായിട്ട് ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം, എനിക്ക് ഈ റിസ്ക് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, അത് കാരണം എനിക്ക് വരില്ല എന്ന് പറയാൻ ഉള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ കാര്യത്തിൽ. ഈ റിസ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ റിസ്ക് ഇല്ലാത്തവരിലാണ് 80% ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസും നമ്മൾ കാണുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 8% ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ റിസ്ക്. RCCയിലെ ഡേറ്റ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 8.33% ആണ് ലൈഫ് ടൈം റിസ്ക്. നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിൽ വരുന്നതിൽ 8% 35 വയസ്സിൽ താഴെയും, 20% 40 വയസ്സിൽ താഴെയും, 50% സ്ത്രീകളും 50 വയസ്സിൽ താഴെയുമാണ്. അതൊരു അലാമിങ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ പോലും ഇങ്ങനെയല്ല. വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലെ ആവറേജ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് 60-62 വയസ്സാണ്. നമ്മുടെ ആവറേജ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് 49 വയസ്സാണ്. എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ റിസ്ക് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം? അപ്പം ഈസ്ട്രജൻ ആണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം, ഒരു കാരണം. അപ്പം ഈസ്ട്രജൻ ഏത് സ്ത്രീയിലും കാണും. ഈസ്ട്രജനാണ് ഫെമിനിറ്റി നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പം അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അൺഅപ്പോസ്ഡ് ആക്ഷൻ കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കാനായിട്ടാണ് ഈ ഏർലി പ്രഗ്നൻസി. ഒരു 25 വയസ്സിന് മുമ്പെങ്കിലും പ്രഗ്നന്റ് ആവുക, കല്യാണം കഴിച്ച് ആദ്യത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടാവുക, 2 വർഷമെങ്കിലും മുലയൂട്ടുക, ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവുക. എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ആഴ്ച 3 മണിക്കൂറെങ്കിലും, അതായത് ഒരു ദിവസം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് നടക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത്. നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡയറ്റ്, കൂടുതൽ ഫൈബർ, ഫ്രൂട്ട്സ്, കുറച്ച് ഫാറ്റ്, ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് മാത്രമല്ല ഏതൊരു അസുഖത്തിനും ഗുണകരമാണ്, എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. എക്സസൈസ്, ഡയറ്റ്, തടി കുറയ്ക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളത്, ടുബാക്കോ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, ആൽക്കഹോൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, ഇതെല്ലാം അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ വളരെ ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് അത് പ്രത്യേക കാറ്റഗറിക്ക് മാത്രം നമ്മൾ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുകയോ അണ്ടാശയം മാറ്റുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹോപ്പിന് വകയുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭേദമാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭേദമാക്കാവുന്ന മാത്രമല്ല, നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനും വരുന്നില്ല. അതുമാത്രമല്ല, വളരെ നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ പാർശ്വഫലങ്ങളുള്ള കീമോതെറാപ്പിയൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ നല്ല ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെയും ഇതിലോട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. സ്ക്രീനിങ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് നമ്മളാണ് എന്ത് പറയും. ബ്രസ്റ്റ് അവയർനെസ് 18 ഇയേഴ്സ് തൊട്ട് തുടങ്ങണം. അതിനെപ്പറ്റി എല്ലാവരെയും ബോധ്യമാക്കണം. ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ 30 വയസ്സ് തൊട്ട് തുടങ്ങണം. എവറി 6 to 12 months till 70 to 75 years of age. പിന്നെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു ബേസ് ലൈൻ മാമോഗ്രാം 50 വയസ്സിലെടുക്കുക. ഇതിനോടുകൂടെ തന്നെ ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷനും ബ്രസ്റ്റ് അവയർനെസ്സും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മാമോഗ്രാം ആവശ്യമെങ്കിൽ 3-5 കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക, 70 വയസ്സ് വരെ. അതിനിടയ്ക്ക് ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയും മാമോഗ്രാമിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്, കൂടുതലായിട്ട് മാമോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്.
സിംറ്റംസ് നോക്കി നിൽക്കരുത്. സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറിലോ കഷത്തിലോ ഉള്ള മുഴകൾ, ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ നിപ്പിൾ റിട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ സ്കിന്നിലെ തടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുറിവ്, ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് താമസിച്ചിരിക്കും. അത്രയും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല പ്രോഗ്രാംസിലും ആൾക്കാർ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുമ്പോഴും ഈ സിംറ്റംസ് ഇന്നതാണ്, അതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയും സിംറ്റംസ് വരുന്നത് വരെ കാത്തു നിന്നാൽ രോഗം പൂർണ്ണമായി ഭേദമാക്കാനുള്ള സാധ്യത ഒരു 60-65 അല്ലെങ്കിൽ 70% താഴും. സിംറ്റംസ് വരാതെ തന്നെ ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷനായിട്ട് വിധേയമാവുകയാണെങ്കിൽ അത് 90-95% ക്യൂർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത. അവിടെയാണ് ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു സസ്പിഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലംബ്, അതായത് ക്യാൻസർ ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ലംബ് ഒരു ഡോക്ടർ കണ്ടാൽ ആ ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത്? സാധാരണഗതിയിൽ അതുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററി, എങ്ങനെയാണ് ഇത് വന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക, ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുക. ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു 90% നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ക്യാൻസർ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അത് കൺഫേം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാമോഗ്രാം എടുക്കാനും, അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ടിഷ്യൂ പത്തോളജി, ഒരു ടിഷ്യൂ, ഒരു സൂചി വെച്ച്, ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഫൈൻ നീഡിൽ ആസ്പിറേഷൻ വെച്ചിട്ട്, ഒരു 23 ഗേജ് നീഡിൽ വെച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും നല്ലതൊരു കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു നീഡിലുണ്ട്, കോർ ബയോപ്സി എന്ന് പറയും, ഒരു 16 ഗേജ് ഉള്ള നീഡിൽ വെച്ച് ഒരു ചെറിയ ടിഷ്യൂ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പത്തോളജിക്കൽ എക്സാമിനേഷന് വിട്ടിട്ട് അസുഖം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഈ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഈ ട്രിപ്പിൾ അസസ്മെന്റും ഉണ്ട്. അതായത് ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ, മാമോഗ്രാം, ടിഷ്യൂ, സൂചി വെച്ചുള്ള ടിഷ്യൂ ഡയഗ്നോസിസ്, ഇത്രയും കൊണ്ട് 99.9% ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരിലും നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവരിലും പറ്റില്ല, ചിലരിൽ ചിലപ്പോൾ പല പ്രാവശ്യം ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും കിട്ടത്തില്ല. പക്ഷെ അത് ചെറിയ ശതമാനത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ ഇതാണ് FNAC, ഇതൊരു ട്രൂ കട്ട് അല്ലെ കോർ കട്ട് ബയോപ്സി എടുക്കുന്നതാണ്. ഒരു കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു നീഡിൽ വെച്ചൊരു ടിഷ്യൂ എടുത്ത് പരിശോധന കൂടി. അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ട് ഗൈഡഡ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ഒരു രോഗിയെ വിധേയമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു കോർ ബയോപ്സിയുടെ ആവശ്യമേ മഹാഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും, 99% പേർക്കും ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഞാൻ RCC ലോപ്പിൽ നിന്നും കാണുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു മുഴ കണ്ടു, എവിടെയെങ്കിലും പോയി അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്ത് മുഴുവനും എടുക്കാതെ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പറയും ഇതെടുത്ത് നോക്കി ആണ് ക്യാൻസർ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചെന്നുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. കൈവച്ച് തൊട്ട് നോക്കി തന്നെ ഒരു 90% അറിയാൻ പറ്റും. അത് മാമോഗ്രാം വഴിയും ഒരു കോർ ബയോപ്സി വഴിയും അസുഖമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതിനായിട്ട് മുഴ ശസ്ത്രക്രിയ വഴി നീക്കം ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് കഴിയുന്നതും പോകരുത്. അങ്ങനെ പോയാൽ ആ രോഗിക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം. അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയാം. അപ്പം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഒരു മുഴ വരുമ്പോഴേ അയ്യോ ഇത് ഒട്ടും താമസിക്കരുത്, ഉടനെ ഇതെടുത്ത് പരിശോധിക്കണം. അതല്ല അതിൻ്റെ ശരി. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ 90% മുഴകളും ക്യാൻസർ അല്ല. ക്യാൻസർ ആണെന്ന് സംശയമുള്ള മുഴ ഒരു മാമോഗ്രാം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു FNACയോ കോർ ബയോപ്സിയോ ചെയ്ത് അങ്ങനെ മാത്രമേ നമ്മൾ പോകേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. ധൃതി നമ്മളെ കുഴപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ചാടിക്കും. ധൃതി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വളരെ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ടൈപ്പ് അല്ല. അങ്ങനെ വളരെ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ടൈപ്പ് ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. 80% ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസേഴ്സും നമുക്ക് അത്ര പ്രശ്നമുള്ളതല്ല. 70-80% നല്ല ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാൻസേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും. അപ്പം പ്ലാൻ ചെയ്ത്
സാവകാശം, ഹറിയില്ലാതെ, ഹേസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ, സാവധാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഭാവിയിൽ ക്യൂർ കിട്ടാനും മാറി നിലനിർത്താനും ബാക്കി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാനും ഇതിൽ നല്ലത്. അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പം ഈ ഒരു ചെറിയ ശതമാനത്തിന് അസുഖം ഉണ്ടോയെന്ന് തീർച്ചയില്ലെങ്കിൽ ആ ചെറിയ ശതമാനത്തിനെ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷന് വിധേയമാക്കി ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ വെച്ച് തന്നെ ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിർണ്ണയിക്കാൻ സാധിക്കും. ഫ്രോസൺ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രക്രിയ വഴി അപ്പം തന്നെ ടിഷ്യൂ എടുത്ത് നോക്കി ചെയ്യും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല സർജറി. ക്യാൻസറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വേണം സർജറി ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യാൻസറിൻ്റെ, ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് സർജറിയാണ്. സർജറി ഇല്ലാതെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല. സർജറിയുടെ കൂടെ മറ്റു പല ചികിത്സകളും വേണ്ടി വന്നേക്കാം. അതേത് ടൈപ്പാണ് എന്നൊക്കെയുള്ളത് അനുസരിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും സർജറിയും ഹോർമോണൽ തെറാപ്പിയും മതിയായിരിക്കാം. നല്ല വെറൈറ്റി ആണെങ്കിൽ, ബ്രസ്റ്റ് നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ സർജറിയും റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പിയും കൂടെ വേണ്ടി വരാം. താമസിച്ചു പോയ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോശം വെറൈറ്റി ആണെങ്കിൽ കീമോതെറാപ്പി വേണ്ടി വരാം. ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പം ജനം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സർജറി പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ, ആദ്യത്തെ സർജറി അസുഖം ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സർജറി അല്ല, കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സർജറി അല്ല, ചികിത്സ എന്ന രീതിയിലുള്ള സർജറി ആദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. രണ്ടാമതൊരു സർജറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരരുത്. ഇതിലുള്ള വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ മാറിൽ നിന്ന് ആദ്യം പോകുന്നത് കഷത്തിലെ കഴലുകളിലോട്ടാണ്. അങ്ങോട്ട് മിക്കവാറും ഈ 1 സെന്റിമീറ്ററിലോ 1.5 സെന്റിമീറ്ററിലോ ഒന്നും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് പടർന്നിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഡൈ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്തിട്ട് കഷത്തിലെ കഴലുകളിൽ അസുഖം ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആ ഡൈ ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു കഴല മാത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അതിനാണ് സെൻട്രൽ നോഡ് ബയോപ്സി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കഴലയിൽ അസുഖമില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി കഷത്തിലെ മുഴകളൊന്നും മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല. കഷത്തിലെ എല്ലാ കഴലുകളും മാറ്റിയാലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ കയ്യിൽ നീര് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടും. അപ്പോൾ വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബ്രസ്റ്റിലെ മുഴ മാറ്റിയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ഡൈ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്ത് കഷത്തിലെ കഴലുകളിലോട്ട് ഈ ഡൈ എത്തത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ കഷത്തിലെ എല്ലാ കഴലുകളും പൂർണ്ണമായും മാറ്റേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് പോകും. അതിലൊന്നും അസുഖം കാണണമെന്നില്ല. അപ്പം ആവശ്യമില്ലാതെ കയ്യിൽ നീര് വരാനുള്ളൊരു സാധ്യത കൂട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വന്നാൽ. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു മുഴ എടുത്തിട്ട് വന്നാൽ മുഴയുടെ എങ്ങനെയാണോ അതെടുത്തത് എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബ്രസ്റ്റ് മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് പോകാം. പിന്നെ പീസ് മീലായിട്ടാണ് അത് എടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് മുഴുവൻ എടുത്താൽ പോലും ചിലപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ തരേണ്ടതായിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും രോഗിക്ക് ഈ അൺനെസസറി ഹേസ്റ്റ് കൊണ്ട്, ഈ ഓടിപ്പോയി ഒരു മുഴ എടുത്ത് പരിശോധിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്, അവോയ്ഡ് അൺപ്ലാൻഡ് സർജറി. Cutting through tumor and leaving behind disease will jeopardize possible cure. More than 95% of cases can have a pre-operative diagnosis. സർജറി ചെയ്യാതെ തന്നെ ഡയഗ്നോസിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റും 95-99%. If pre-operative diagnosis is not possible, in the face of strong clinical suspicion, നമുക്ക് ഇതാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ വെച്ച് തന്നെ ആ മുഴയെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് അസുഖം ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനായിട്ടുള്ള സർജറി ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയാൽ കൂടുതൽ ഗുണം കിട്ടും. സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് മുഴുവനും മാറ്റേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ മാറ്റിയത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല. ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാൻ മേലെങ്കിൽ എളുപ്പമാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അസുഖം എവിടെയാണെന്ന് അറിയുകയും അതെങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നറിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സർജനെ സംബന്ധിച്ച് അസുഖം
പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുത്തു മാറ്റുക. ബ്രസ്റ്റിലുള്ള അസുഖവും കഷത്തിലെ കടലുകളുടെ അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുത്തു മാറ്റുക എന്നത് മാത്രമേ അസുഖം മാറാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി മുഴുവനും കഷത്തിലെ അസുഖമില്ലാത്ത കടലുകളെല്ലാം എടുത്തു മാറ്റുന്ന ഒരു യൂഷ്വൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർജറി ചെയ്തതുകൊണ്ട് അസുഖം മാറാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയില്ല, രോഗിക്ക് ഗുണമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, രോഗിയുടെ വെറുതെ പോകുന്നു, കഷത്തിലെ കടലുകൾ വെറുതെ മാറ്റുന്നു, കൈക്ക് നീര് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നു, അങ്ങനെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ക്വാളിറ്റിയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അസുഖം മാറുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് ജീവിക്കണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരാരും മരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. 90% പേരും 10 കൊല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കും, 85% പേരും 15 കൊല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കും, ഒരു 80% പേരും 20 കൊല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർ ഈ അസുഖം കൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അപ്പം മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പം കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പ് നിൽക്കുമ്പോൾ മാറില്ലാത്ത ഒരു വശത്ത് മാറില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാരണം മാത്രമായിരിക്കും അവരൊരു രോഗിയാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം ബ്രസ്റ്റ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്താൽ അവർക്ക് ആ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഒരിക്കലും കാണില്ല. അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ RCCയിൽ 98 തൊട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും വന്ന് പറയും, ഇത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു മുഴുവൻ എടുക്കുക, അങ്ങനെ എല്ലാവരും മുഴുവനും പറഞ്ഞ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നവരെ നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് ബ്രസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ചെയ്യത്തില്ല. ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ വരും. അപ്പം അങ്ങനെ എടുക്കുന്നവരൊക്കെ 5ഉം 10ഉം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ പറയും, അയ്യോ അന്ന് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അത് എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ നമ്മളോട് ആരെയും നിർബന്ധിച്ച് നിലനിർത്തിപ്പിക്കത്തില്ല. നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയും. അത് ആൾക്കാർ അതിനോട് യോജിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കും. പിന്നെ പറഞ്ഞു, റേഡിയേഷൻ സർജറി മാത്രമായിരിക്കത്തില്ല, പല സിറ്റുവേഷൻസിലും നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് നിലനിർത്തുന്ന എല്ലാ കേസിലും റേഡിയേഷൻ വേണം. റിസപ്റ്റർ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ ഹോർമോൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് കൊടുക്കും. എന്തെങ്കിലും റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള കേസിലെല്ലാം നമ്മൾ കീമോതെറാപ്പി ആവശ്യമാണ്. ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയും ആൾക്കാരുടെ. ഈ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റിടങ്ങളിൽ ക്യാൻസർ വന്നോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയല്ല. മറ്റിടങ്ങളിൽ ക്യാൻസർ വന്നാൽ നമ്മൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വന്നവർക്ക് തന്നെ വീണ്ടും മറ്റേ ബ്രസ്റ്റിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സാധ്യത കൂടുതൽ. മറ്റേ ബ്രസ്റ്റിൽ ഒരു 6 തൊട്ട് 8% പേർക്ക് വരെ 10 കൊല്ലത്തിൻ്റെ അകത്ത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരാം. അന്നേരം ആ ക്യാൻസറും നേരത്തെ 1 സെന്റിമീറ്റർ സൈസിൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പുതിയ ക്യാൻസറാണ്. ആദ്യം കണ്ട ക്യാൻസർ പോലെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും പൂർണ്ണമായിട്ട് 95% ക്യൂർ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതാണ് ഫോളോ അപ്പിന് വരുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യവും രോഗിക്ക് ഏറ്റവും ഗുണകരമായിട്ടുള്ള കാര്യവും. പിന്നെ ആ ചെയ്തെടുത്ത് തന്നെ ചിലപ്പം 1% 2% പേർക്ക് അസുഖം കാണും. അതാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയാൽ മാറുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ചില മെഡിക്കേഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അത് തുടർന്ന് എടുക്കണോ നിർത്തണോ, അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ വല്ല മെഡിസിൻസ് തരണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ശരീരത്തിൻ്റെ ബോണിലോട്ട് പടർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കുറച്ച് നേരത്തെ അറിയാമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ക്യാൻസർ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേറെ ക്യാൻസേഴ്സ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനുള്ള പരിശോധനകളും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം. അപ്പം എനിക്ക് ഇതിൽ പറയാനുള്ള കാര്യം, ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഇസ് ക്യൂറബിൾ ഇഫ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഏർലി ആൻഡ് മാനേജ് പ്രോപ്പർലി. ഇത് രണ്ടുമുണ്ട്. ക്യൂറബിൾ ആകണമെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. 1, നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കണം. 2, എന്ത് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത്. സാധാരണ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു 70% 80% നല്ല ടൈപ്പായിരിക്കും. വളരെ മോശം ടൈപ്പുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഈ 95% ക്യൂർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും 70-75% ക്യൂർ കിട്ടാം. അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ 50% താഴെ ക്യൂർ ചെയ്യും. ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ, എന്ത് ടൈപ്പാണ്, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ബ്രസ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷൻ നന്നായിട്ടാണ് ചെയ്തത്, ഇത് 3ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആവശ്യമെന്ന് കണ്ടാലുള്ള ബാക്കി അഡ്ജന്റ് തെറാപ്പീസ്, ഹോർമോണൽ തെറാപ്പി, റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി, കീമോതെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ തെറാപ്പി, ഇതൊക്കെ ആവശ്യമെന്ന രീതിയിൽ ഒരു ടീം ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് തരിക. ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ലോങ് ടേം ക്യൂറിന് വേണ്ടി. പിന്നെ
ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ സാധ്യമാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? only when ladies seek clinical breast examination even when they don't have any symptoms. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാനായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വരേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ചികിത്സിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ടീം ഉള്ളിടത്ത് പോകുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. സർജൻ മാത്രമല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഈ ബ്രസ്റ്റിന്റെ ഈ മാമോഗ്രാം എടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ടിൽ മാത്രം വലിയ കാര്യമില്ല, അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇമേജിയോളജി, റേഡിയോളജിസ്റ്റ്, ഇമേജിയോളജി, സർജൻ അല്ല ഡോക്ടർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വേണം. പത്തോളജിസ്റ്റ് നന്നായിരിക്കണം, എല്ലാ റിപ്പോർട്ടിങ് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല. സർജൻ നന്നായിരിക്കണം, റേഡിയേഷൻ തരുന്ന ഡോക്ടർ നന്നായിരിക്കണം, മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജി കീമോ തരുന്ന ഡോക്ടർ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തരുന്ന ഡോക്ടർ നന്നായിരിക്കും. ഒരു ടീം, ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ടീം ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. താങ്ക് യു. So thank you so much for the enlightening session today. I think we all know a little bit of everything, and what happens is we make a lot of assumptions, and we often seek help only when, in our case, mostly only when symptoms appear. And I think that is the most important takeaway for us, right? How is it that we understand, we as women are more breast aware, we understand the change or any changes or the shape of our breast, and how do we ensure that we understand our breast better than anybody else, right? And how is it that we reach out to the right medical practitioners for help at the right time, right? Instead of delaying it, instead of waiting for that symptom before we seek attention. And I think that is very important. Thank you so much for that. Before I get into this, right, sir, I thought maybe it's important for us to address a few questions, and then we'll move into the risk calculator, right? So one of the questions that has come up, two questions actually. One question is whether the hardness of the lumps that are present in the armpit, whether they have any bearing on whether the disease is malignant or not. അതിൻ്റെ അകത്ത് അത് ഹാർഡ് ആണോ സോഫ്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ള വെച്ചിട്ട് would you be able to figure out whether it is cancerous? Is a question that has come. അത് വളരെയധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആംപിറ്റിലെ ലംബിനെ പറ്റി ചോദിച്ചത് എന്തെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആംപിറ്റിലോട്ട് ഹാർഡായിട്ടൊരു ലംബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഇസ് മലിഗ്നന്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഹാർഡാണ് സോഫ്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പലർക്കും പലതായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് എ റിലേറ്റീവ് ടേം. എന്താണ് ഹാർഡ്, എന്താണ് സോഫ്റ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ലീവ് ഇറ്റ് ടു ദ എക്സ്പെർട്ട് എന്നേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ ഇതിലൊക്കെ. അതാണ് സെൽഫ് ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ വളരെയധികം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാത്തത്. ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പലരും നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്തത് പോലെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഒരാൾക്ക് ഹാർഡായിട്ട്, അതിനൊരു സിമ്പിൾ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്നതാണ്, തെങ്ങിലെ തേങ്ങ മൂത്തതാണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല, അതറിയാവുന്നവർക്കറിയാം. പക്ഷെ ഈ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ഇതാണ്, ഹാർഡാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ക്യാൻസർ ആകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അത് ബ്രസ്റ്റിലെ ലംബ് ഹാർഡാണെങ്കിലും ആക്സിലയിലെ കഷത്തിലെ കടല ഹാർഡാണെങ്കിലും അത് വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഈ കഷത്തിലെ കടല ഹാർഡാകുന്നത് വരെ ദയവ് ചെയ്ത് ഇരിക്കരുത്. ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ. ക്വസ്റ്റ്യന് ടെയിൽ ഓഫ് ബ്രസ്റ്റിലുള്ള ലംബ്, അതായത് ടെയിൽ ഓഫ് ബ്രസ്റ്റിലുള്ള ക്യാൻസർ, അതിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നത്. ആക്സിലറി ടെയിലുള്ളത് എവിടെയാണെങ്കിലും ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു ലംബ് ക്യാൻസർ ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഹാർഡായിട്ടുള്ള എല്ലാം ക്യാൻസർ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. അത് ഹാർഡ്നെസ് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെയാണ്, ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയാണ്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു പ്രോപ്പർ ഹിസ്റ്ററിയും പ്രോപ്പർ ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷനും രണ്ടും കൂടെ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. എന്ത് ലംബുണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുള്ള, കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ഡോക്ടറിനെ തീർച്ചയായിട്ടും കാണിക്കുക. ഒരിക്കലും അസ്യൂം ചെയ്യരുത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് സാധാരണ ആംബിറ്റില് ഇങ്ങനെ ടെയില് വലുതായിട്ട് കാണുന്നില്ലേ, അപ്പൊ അത് രണ്ട് സൈഡിലും അത് സാധാരണ ഹാർഡ് ആയിരിക്കില്ല. രണ്ട് സൈഡിലും ഏകദേശം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. രണ്ട് സൈഡും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ആക്സിലറി ടെയിലിലും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരാം. അപ്പൊ ആക്സിലറി ടെയിലിൽ ഒരു ഹാർഡായിട്ടുള്ള ലംബ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കേണ്ടതാണ്. Okay. The next question is whether the size of the breast matters.
whether size, the question is this, whether size difference of breast results in cancer. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. സൈസ് കൂടിയവർക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. But is there a type of breast that will have യെസ്, ബ്രസ്റ്റ് ഡെൻസർ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഡെൻസ് ബ്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല, ഡെൻസ് ബ്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത 3 തൊട്ട് 4 ഇരട്ടി സാധ്യതയുണ്ട്. സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്, കണ്ടുപിടിക്കാനും മാമോഗ്രാമിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കൈവച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ്. The next question is Paget's disease the same as that of cancer, or is it an initial stage of breast cancer? പേജസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ്. അതൊരു ഇൻസിറ്റു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണ്. അത് ഇൻവേസീവ് ആയിട്ടില്ല. പേജസ് ഡിസീസ് ഇൻസിറ്റു ക്യാൻസർ ആയിട്ട് മാത്രം വരാം. അതായത് ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് വ്യാപിക്കാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാൻസർ മാത്രമായിട്ട് വരാം. പക്ഷെ സാധാരണഗതിയിൽ പേജസ് ഡിസീസിന്റെ കൂടെ ഒരു അണ്ടർലൈങ് ബ്രസ്റ്റ് ലംബും കൂടെ വരാം. അപ്പൊ ഇൻസിറ്റു ക്യാൻസർ അലോങ് വിത്ത് എ ഇൻവേസീവ് ക്യാൻസർ ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും. ഇപ്പൊ പേജസ് ഡിസീസ് ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണ്. പേജസ് ഡിസീസ് നിപ്പിളിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻസിറ്റു ക്യാൻസർ ആകാം, ഇൻവേസീവ് അല്ലാത്തത്. അതിന് അത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അത് തീർച്ചയായിട്ടും കാണിക്കുകയും അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. Okay, so while we're on this slide, I'll quickly talk about the Snehita breast cancer risk assessment tool that we have on our website. So in the Western world, we follow a model called the Gale model, which is considered to be a good model for estimating a woman's risk of developing breast cancer in her lifetime, and it helps get the required attention for further cure. So at the time of checking it, it will tell you exactly what is the risk. It basically gives you an estimate of your risk of getting breast cancer. Now, this model, based again on a study that was done by Dr. Reji and a group of other doctors at RCC, they found out that this Gale model was not very predictive or did not really apply to the women in our community. So they adapted this model further based on a lot of patients that were coming to RCC, and on the basis of that, they came up with another one, which we have converted into a tool that's available on our website. So I'll also post a link of our website in the chat very soon. You'll be able to check it. See, what is important is that this risk calculator, again, it's an estimate, right? It is a risk calculator. It cannot give you an accurate number. It's just an estimate. It's a risk score that you will get of the probability based on a few factors, right? What is the possibility of you developing this disease, right? Considering all the factors that you're given at this time. It would be the age of menarche, when do you start menstruating, right? How many children have you had? Do you have any first degree relatives who have breast cancer? So it depends on a lot of these factors, right? That are taken. When you put in those details, it will give you a risk score, right? And it will give you the advice. Now, this is a simple tool that is available to each of you. It's available on our website, and you can easily, I'll provide the link very soon. Each of you can actually go there and check your risk, and it also gives you an advice on the basis of the risk score. So if it is between 0.5 and 0.7, what is it that you're supposed to do? So this is something that is available. I'll post the link very soon, and this is something that I would advise all of you to take a quick look at. Encourage people in your family, people in your community, your relatives, all of them, to your friends as well, right, to take a quick look at it, because it is just a calculator. It gives you an estimate of the risk that you have for developing breast cancer in your lifetime, right? So it is important that you check it. It's a simple mechanism, so please go ahead and make use of it. Now, again, to quickly talk about what we intended from this entire awareness session is that we be aware of what are the basic things to be taken into consideration. What is it that I should know, right, to be able to help myself, my family, right? That awareness. What are the risk factors? What is it that I can do to make some lifestyle changes? How can I be healthier? How can I not be obese, right? To have children earlier, to make sure that you breastfeed them, right? All of these are small things, lifestyle changes, things that we must understand, and we must spread that awareness in our community as well. And that is what we intended through the session today. With that, I would, unless you have something else, Dr. Reji and Dr. Paul, I thought I would probably go through a few more of the questions. Ma'am? You may ask him about benign breast diseases that these girls must be concerned about. Okay.
Okay, so one question that has come up is pain in breast a symptom of breast cancer? Not a continuous pain, but a small pain must be a slight pain in the breast. Is that indicative of breast cancer? Usually, pain is not considered a symptom. But breast cancer, as it advances, pain becomes a symptom. But there is a type of breast cancer where a pricking or a boring pain at one site in the breast can come. അങ്ങനെ ഒരു പെയിൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പെയിൻ വരുന്നു, ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ. അത് അങ്ങനെ ഒരു 5% താഴെ അങ്ങനെയും അവിടെ ലംബും കാണത്തില്ല. ബട്ട് നമ്മൾ അവരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്പോട്ടിൽ പിന്നീട് ലംബ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അത് വളരെ ചുരുക്കമാണ്, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയും അതിൽ ഉണ്ട്. അപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജനറലൈസ് പെയിൻ ആണ്. ബ്രസ്റ്റ് മുഴുവൻ ഒരു ഹെവിനെസ് അങ്ങനെയുള്ളതിൽ സാധാരണ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആയിരിക്കത്തില്ല. ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഒരു പെയിൻ, ആ സ്പോട്ടിൽ മാത്രം, പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം. ഒരു 2-3 മാസത്തിനകത്ത് അവിടെ ഒരു ലംബ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ലംബ് വരുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രിക്കസർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ വരാം. ദാറ്റ്സ് എ റെയർ സിറ്റുവേഷൻ, ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ. So another question is, what does the presence of hair on breasts mean? Is it again indicative? Is that a risk? No, that has nothing to do with breast cancer. Okay, so then quickly going back to some of the, just to quickly take a quick look at some of the things that you spoke about, right, sir, today. So we've understood the importance of early and regular screening to have a better cure rate, but would that be the only thing to pay attention to? നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? സാധാരണ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് അസുഖം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പം ഫോർ ദ ജനറൽ പബ്ലിക്, for themselves, that is probably the only thing or the most important thing to do. അത് അപ്പോൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് പോയി ചെക്കപ്പ് ചെയ്താൽ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുക. പക്ഷെ ആ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാകുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, വാട്ട് യു ഡു വിത്ത് ദ ബ്രസ്റ്റ്, ഹൗ യു മാനേജ് ഇറ്റ്, പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്താണ് പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെന്റ്? ഒരു മുഴ കണ്ടാൽ ആദ്യ പിടിച്ച് പോയി ആ മുഴ എടുപ്പിച്ച് പരിശോധിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. എളുപ്പം അടുത്ത ദിവസം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പലരും വരുന്നത്. ഇതിനെപ്പറ്റി പല സ്റ്റഡീസും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഒക്കെ സ്റ്റഡീസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കട്ട് ഓഫ് ടൈം പറയുകയാണെങ്കിൽ 2 months. ഫസ്റ്റ് 62 day റൂളാണ് UK പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് 62 daysന്റെ അകത്ത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല. അത് കാരണം ധൃതി പിടിച്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ വരുന്ന ഓരോ മാസത്തിന്റെ താമസത്തിനും 10% വരെ വ്യത്യാസം വരാം. 10% വരെ വ്യത്യാസം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ലംബ് കണ്ടാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു 90-95%, ഒരു ശരി 92% പേരും രക്ഷപ്പെടുന്നു. 5% ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കൊണ്ട് 10 കൊല്ലത്തിനകത്ത് മരിക്കുന്നു. 3% പേര് വേറെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് 10 കൊല്ലത്തിനകം മരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ 5% പേരാണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കൊണ്ട് 10 കൊല്ലത്തിനകം മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത. നമ്മൾ ഒരു 2 മാസത്തിനകത്ത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിലൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. അതിന് പകരം 3 മാസമായി പോയാൽ ആ 5%-ന്റെ 10% കൂടെ മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കൊണ്ട്. അതായത് 5.5% പേര് 10 കൊല്ലത്തിനകത്ത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കൊണ്ട് മരിക്കും. അത്ര ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 5 സെന്റിമീറ്ററിൽ ഒരു ലംബ് കാണുവാണ്, മോശമാണ്. അതിൽ 50% അല്ലെ 55% ക്യൂർ റേറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളവര് 2 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ 1 മാസം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 50% പേര് മരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളിടത്ത് അതിന്റെ 10% കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ 55% പേര് 10 കൊല്ലത്തിൻ്റെ അകത്ത് മരിക്കാൻ സാധ്യത വരും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? അപ് ടു 2 months ഡിലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഈച്ച് അഡീഷണൽ 1 month of delay for the next 2 to 3 months will cause an additional 10% chance of death due to breast cancer. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സത്യം. അത് സത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഹറിബറിയൊന്നും ചെയ്യാതെ മനസ്സമാധാനത്തോടുകൂടി എവിടെ കാണിക്കണം, എന്ത് കാണിക്കണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ബ്രസ്റ്റ് ചിലപ്പം കണ്ടുപിടിച്ചു, എൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് മുഴുവൻ ഞാൻ എടുത്തരെ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് തിരിച്ചു മാറ്റി ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല.
അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ബ്രസ്റ്റിൽ ഇപ്പൊ ആക്സില ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ്. അവിടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നെർവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, കൈ പൊക്കാൻ ആയിട്ട് പറ്റുന്ന ലോങ് തൊറാസിക് നെർവ്, അതൊക്കെ ഇഞ്ചേർഡ് പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, അവിടെ ചെയ്യുന്നു, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. Do you think that all doctors would be able to detect the disease at an early stage? MBBS കരിക്കുലത്തിൽ നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അല്ലെ ക്യാൻസർ ആസ് സച്ച് വലുതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കുറവാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ തിയറി പഠിച്ചാൽ പോലും ഓരോ ക്യാൻസേഴ്സും, ഇപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൽ ഏത് ക്യാൻസർ ആണെങ്കിലും, ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ബ്രസ്റ്റിൽ എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ട് നോർമൽ ആണോ അബ്നോർമൽ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു 100 കേസെങ്കിലും ഒരു കൊല്ലം കാണുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ബ്രസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ RCCയിൽ 2500 പേഷ്യൻസാണ്. കേരളത്തിൽ ആകമാനം ഒരു 7000 പേഷ്യൻസ് വരുന്നതിലൊരു 35-40% നമ്മുടെ യൂണിറ്റിലാണ് ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 2000-2500 പേഷ്യൻസ് കൊല്ലം തോറും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയൊന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു 100 പേഷ്യൻസിനെങ്കിലും ഒരു കൊല്ലം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സർജന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കണം 1 സെന്റിമീറ്റർ ലംബ്. അപ്പം അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് കണ്ട് നോർമൽ ബ്രസ്റ്റും ഡിസീസ്ഡ് ബ്രസ്റ്റും കണ്ട് തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ നേരത്തെ ഈ 1 സെന്റിമീറ്റർ സമയത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സ്നേഹിതയിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പം സ്നേഹിത 20,000-ഓളം സ്ത്രീകളെ ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത്രയും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വരുമ്പോഴത്തേനും സ്നേഹിതയിലെ ഡോക്ടേഴ്സിനും അതിന് വോളണ്ടിയേഴ്സിനും ഒക്കെ അത്രയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് വരുമ്പം അവർക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ വേണം നേരത്തെ ക്ലിനിക്കലി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ. Got it. Do you believe it's a good idea to train volunteers to do the screening? നമുക്ക് it's a very good idea because even if you don't, the volunteers are not very great experts who can find it at 1 centimeter. I'm pretty sure that we can train volunteers to pick it up at around 1.5 centimeters at least. ഈ 1 centimeter to 1.5 centimeter ആകാനായിട്ടൊരു 2-3 months എടുക്കാം. ഈ 1 centimeter നിന്ന് 2.5 centimeter ആകാൻ ഒരു കൊല്ലം എടുക്കാം. അപ്പം ജാനുവരി മാസം, ഇപ്പൊ 2020 ജാനുവരി മാസം കണ്ടുപിടിക്കാവായിരുന്ന ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ അടുത്ത് വന്നാൽ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് വരുന്നത് 2021 ജാനുവരിയിലായി. അപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം വ്യത്യാസം വന്നു. വോളണ്ടിയേഴ്സ് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് 2020 മാർച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായില്ലേ? ദാറ്റ് ഗീവ്സ് എ ഡിഫറൻസ്. ഇപ്പോൾ ക്യൂർ റേറ്റ് ഒരു 90-95 തൊട്ട് ഒരു 80-85 വോളണ്ടിയേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു 60, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബയോളജി ഓഫ് ദ ട്യൂമർ ഓൾസോ ഞാൻ പറയാം. അപ്പം ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ എത്രമാത്രം പൈസ മുടക്കി എന്ത് ചികിത്സ കൊടുത്താലും കിട്ടുന്നതല്ല. അതാണ് ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. Considering that we have, using this, platform to reach out to so many people, do you believe if there are people who are interested, volunteers who really believe that they can contribute to this cause, right? Our community, right? They can, it could be for their families, for their friends. Do you believe that's something that people can be trained on if there are willing volunteers to come forward? Definitely. Do you believe? Definitely. That is the whole purpose. Anyone who has the attitude can be trained. അപ്പം അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം. അവർക്ക് ചിലരിപ്പം ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് വേറെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. അവർക്ക് they can motivate people to come and have clinical breast examination, motivate people to give awareness, so many things, what to do, what not to do. Volunteers are always welcome. The only thing is the attitude. ക്യാൻസറിന്റെ കാര്യത്തിലും പലരും പറയും കാശിന്റെ ഒരു കാര്യം. കാശല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. കാശ് കൂടുതൽ മുടക്കിക്കൊണ്ട് ആരും ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല. എന്നാൽ പിന്നെ വലിയ കാശുകാരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടതിന് പലപ്പോഴും ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അവയർനെസ് ഇല്ലായ്മയാണ് എവിടെ പോയി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അത് മീഡിയയ്ക്ക് ഒട്ടുമേ ഇല്ല. കുറെ എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പം എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ്, എവിടെയാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ
പല കാര്യങ്ങളും. അത് വോളണ്ടിയേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലാവുകയും ബാക്കിയുള്ളവരിലോട്ട് അത് പകരാനും സാധിക്കും. Got it, sir. By what age should women seek clinical breast examination? ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സും ഇല്ല, ഫാമിലി റിസ്ക് ഇല്ല, ബാക്കിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ 30 വയസ്സിൽ by 30 years of age they should seek clinical breast examination. അതല്ല ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവില് അമ്മയില് സിസ്റ്ററില് അമ്മൂമ്മയില് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ they have an increased risk, double on risk, but they should seek clinical breast examination by 25 years of age. And how often should they undergo the clinical breast examination? There is a range. It usually is from 4 months, 6 months or 12 months. അത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ സ്നേഹിതരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി ആ സ്നേഹിത റിസ്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കി അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ആ സ്നേഹിത റിസ്ക് ഫാക്ടറിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 35 years തൊട്ടുള്ളവർക്കേ അത് കിട്ടത്തുള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ട്, അല്ലേ റെജി? 35 years കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്കാണ് അതിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം യങ് ഗേൾസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നള്ളിപ്പാരറ്റി ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കാരണം കുറച്ച് റിസ്ക് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അമ്മമാർക്ക് വേണം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ, 35+ കഴിഞ്ഞവർ വേണം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ. ഞാനൊന്ന് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്തോട്ടെ. ഇത്ര ബാക്കി പാനലിസ്റ്റിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് ബാക്കി പാനലിസ്റ്റിന് ആർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് പലതും അത്രയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങളാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്, അല്ലേ? പാനലിസ്റ്റുകളോടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. പൊതുവേ ഒരു അസംഷൻസ് ഉണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനെ പറ്റി ആൾക്കാർക്ക്, പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും ഇതിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം, പലപ്പോഴും പലരും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പിന്നെ അങ്ങ് പോകും. എന്തായാലും ഇന്ന് എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാം. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. സംശയങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നും മനസ്സിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോജൻ സാർ മ്യൂട്ടാണ്. സാർ, ഇത് കേരളത്തിലെ ആളുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അതെയോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വൈഡൻ ഫോർ അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓൾസോ? അത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. എന്താ പറയുന്നത്, അണ്ണാൻ കുഞ്ഞിനും തന്നാലായെന്നുള്ള വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പറ്റുന്നതേ ചെയ്യാവുന്ന ഏക്കാവൂ. എവിടെ വേണേലും നമുക്കിത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. നമുക്കിപ്പം വോളണ്ടിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 100 വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ടോ, എത്രയുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു 25 to 30. അപ്പൊ കൂടുതൽ പേര് വരികയും ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കത്തില്ല, ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കത്തുള്ളൂ. ഒരു പ്രോബ്ലി കോവിഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പേര് വരികയും ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നന്നായിട്ട് അവർക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വോളണ്ടിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട്, സമയം അതിനുവേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. ഭയങ്കരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. ഒത്തിരി പേര് വന്നിരുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ, കാശ് മുടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും മാമോഗ്രാം എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും, അതൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു സമൂഹത്തും. ഇപ്പോൾ സ്വിസ് ബോർഡ് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തി, മാമോഗ്രാം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ. അതിൻ്റെയൊക്കെ അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഗുണം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കാരണം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇത് മാറ്റി. UK പോലും എന്താ പറയുന്നത് 50 years തൊട്ട് മതി, once in 3 years. US ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ റിപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം, ഗുണകരമായിരിക്കണം. അപ്പം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്ടിവിറ്റിയാണ്. പലർക്കും ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല, ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും. അപ്പോൾ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആകണമെന്നില്ല, ബട്ട് അവർക്ക് രോഗികൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് കണ്ടുപിടിക്കും. ഇതൊന്നും പെർഫെക്റ്റ് കാര്യങ്ങളല്ല. വി ആർ ട്രൈങ് ടു മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ് ടു ദ എക്സ്റ്റെന്റ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ. സിബിക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നത്, സിബിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോട്ടോകോളോ വല്ലതും ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ഹെൽത്തില് ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാൻ? പ്രൊയാക്റ്റീവായിട്ട് മിക്കവാറും ആരും അങ്ങനെ പോകാറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. എവിടെയാണ് പോകേണ്ടതെന്നോ? അതാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരവും പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് ഹെൽത്തിലോ ഡോക്ടേഴ്സോ ഇത് പ്രത്യേകം പറയാറില്ല. മാമോഗ്രാമിന്റെ കാര്യം മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ. പക്ഷെ വളരെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഗുണകരമായിട്ട് ഭവിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ.
ഇപ്പൊ സ്നേഹിതയ്ക്ക് ഒരു ടീം ഓഫ് ലേഡി ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, പ്രൈവസി ഉണ്ട്, ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോൾ ചെയ്യണം, ആര് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നറിയാനായിട്ട് 35 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഒരു സ്നേഹിത റിസ്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചാറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക്സ് എല്ലാം. So all of you can check it out. Is there any problem? Are we missing someone? Dr. Paul? I'm there. Ma'am? Yeah. I think you have some connectivity issue. I'll just go and see what happened. Please. Okay. It looks like he's disconnected. Okay, so while possibly sir is off and he's trying to get connected back, I just want to share something with all the attendees. So we have a certificate at the end of this. I'll paste that in the chat box as well. So you may, again, it's on the basis. So we have a few questions on the basis of the awareness class that was held today and some of the questions that were asked today. If you can fill it out, it's a Google form. If you can fill it out and if you are able to get around 50% of the answers correct, you will be able to get a certificate of completion of this particular awareness class. Now this, I will paste it out. What will happen is you will get an email from Snehita saying that this is your certificate if you are able to get the 50% of course, and also send you a list of all the correct answers as well. So you will be able to understand where you possibly went wrong. So I'll paste that as well. So Dr. Paul is back. Sir, back to you. എന്റെ കണക്ഷൻ എന്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം 35 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് സ്നേഹിത റിസ്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കാണിക്കും. എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളത്. ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എത്ര ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് വേണം, മാമോഗ്രാം വേണമെങ്കിൽ എത്ര ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് വേണം, എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ റിസ്ക്, അതിനെ ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എത്ര ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് വേണം, മാമോഗ്രാം എത്ര ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് വേണം എന്നുള്ളത് അതിൽ കാണിക്കും. അത് ഫോളോ ചെയ്യാന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ടെക്നോളജി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ്. അത് എല്ലാവരിലോട്ടും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. ഇത് ഇപ്പം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടൊരു 3-4 കൊല്ലമായി. ബട്ട് വെരി ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ആർ യൂട്ടിലൈസിങ് ഇറ്റ്. In fact, when we run camps, this is something that we calculate for every person who comes into the camp. So for all the women, we collect these details and we calculate their risk score and we give that to them so that when they come for further follow-ups, we have that data available. So to your point earlier, right, ma'am, about data analytics and making sure that we have enough data that can at some point be leveraged for some research and further help to the community, right? We do have a lot of data and we are looking at what it is that we can do to analyze and possibly use it better. But we have a lot of data for all the patients who keep coming in, all the women, all the camps that we run. So with that, we've come to the end. It's interesting. A person has put in, George has put in a comment saying that I think the best way to start awareness is to start at home. Even most of our families and people don't know anything about cancer other than that it's a deadly disease, and any problems with the breast involved is not even shared with family. So true. And I think that is something that stigma of, and then that, you know, that the problems with our community about not being able to speak about certain topics that are considered taboo. That is very important. We have to remove the stigma from all of this. So we have to start talking about this a lot more. So start with your mothers today, right? Each of us, if we're able to have that conversation with our mothers, our sisters, and talk about how important it is for us to open up and at least start that conversation. And the help we're here, we're available here. A lot of us volunteers who are supported by both these doctors, right? And Dr. Paul and Dr. Reji are so committed to this cause. We've been with them since, you know, the last 5 years. We are here to help at least give you that right assistance, that support, that guidance that is required. It's very important. It starts at home. Over to you, ma'am. We at the end of our session today. Closing notes, ma'am.
I would again like to thank NSS for the platform for us to be able to hold this awareness session, and we're going to be having a series of these sessions. So thank you so much for this platform. We hope to have a lot more volunteers from here. Thank you so much. Sir, over to you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Have a good evening, everybody. Thank you. Yeah. Bye-bye. Thank you very much. Thank you all. Madam, thank you for your valuable time.